کیونکہ جو مولانا اور جو علماء اور جو خمس و سہم امام و سہم سادات لے کر 30% اور 35% اور 40% جو کمیشن دے کے 100 روپے کی رسید دے رہے ہیں اور اس میں 70 روپے جو ہے وہ لے رہے ہیں، تو اس 30 روپے کا حساب کون دے گا؟ ہر آدمی کو اس کی آخرت، اس کی عاقبت جو ہے وہ سب سے زیادہ پیاری۔ نہیں، یہاں پہ یہ پتا چلا تھا کہ جیسے کہ انجمن اہم آدمی سے جب دعوت نامے لے کے لوگ گئے ہیں تو کچھ انجمن اہم آدمی نے یہ بات کہی کہ بھائی جناب مرزا یعصوب عباس صاحب کی عیادت کو نہیں گئے تو ہم آپ کی گروپ میں نہیں آئیں گے یا میٹنگ میں نہیں آئیں گے، اس وجہ سے بات رہی۔ تو اس پہ طلبیہ صاحب کی جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ان کے والد صاحب کو بھی دیکھنے گیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کے والد صاحب کی مجلسیں بھی کافی پڑھی اور ان کی مٹی میں بھی گیا تھا۔ اچھا، میری آپ کے دونوں بھائیوں سے مرزا اعجاز اظہر صاحب اور مرزا یعصوب عباس صاحب کی جب بات ہوئی تو بہت ہی پازیٹیو انہوں نے یہ بات کہی کہ مطلب کہ ہاں وہ آئے تھے۔ ہلو دوستوں، سلام، نمستے، آپ دیکھ رہے ہیں سچ انڈیا ٹی وی۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے قوم میں آپسی اتحاد، مگر افسوس ہوتا ہے کہ قوم کے جب ذمہ داران، قوم کے جب بڑے لوگ میں ہی آپس میں اختلاف ہے تو اس قوم کے لیے سوچنا بنتا ہے اس میں اور کیا کرنا چاہیے اس وجہ سے کہ قوم ترقی کرے۔ اس مسئلے پہ ہم آج بات کرنے آئے ہیں بر صغیر کے مشہور و معروف خطیب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم کے فرزند جناب مرزا ابو طیب صاحب سے۔ ان سے اس مسئلے پہ کچھ بات کریں گے اور کچھ سوالات کرتے ہیں۔ طیب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہنا ہے آپ کا کہ ایک اتنے بڑے خانوادے سے آپ کو ہندوستان کے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت کے بیٹے بھی ہیں، حالات جو چل رہے ہیں اس ٹائم پہ قوم کی کہ قوم کی کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا ہے، مطلب کہیں سے بھی جب بڑے لوگوں میں اتحاد نہیں ہوا تو قوم کے لوگوں میں اتحاد کے لیے آدمی کیا بات کرے؟ جب دو بڑے خاندان ہی آپس میں لوگ دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے، اور اس میں ابھی انجمن اہم آدمی نے ایک ذمہ داری اٹھائی کہ مطلب کسی مولوی کی طرف سے نہ ہو کر پروگرام یہ انجمن اہم آدمی طرف سے ہو۔ انہوں نے سب کو دعوت نامہ دیا، آپ کے برادر عزیز مرزا یعصوب عباس صاحب کو بھی دعوت نامہ دیا، مگر وہ نہیں موجود ہوئے، کچھ ان کی اپنی مشکلات ہوں گی، تو کیا کہنا ہے اس مسئلے کے بارے؟ دیکھیے، اس کے اندر بہت ہی واضح کہنا ہے کہ اس وقت موجودہ جو دور ہے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اختلافات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ابھر کر آ رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ یعصوب عباس صاحب کی بات کی کہ وہ اس پروگرام میں نہیں پہنچ پائے چونکہ ان کی طبیعت تقریباً 1.5 مہینے سے جو ہے وہ خراب چل رہی ہے اور 1 مہینے سے وہ ہمارے گھر پہ قیام کر رہے تھے، ابھی اس وقت اوت پوائنٹ پہ ہیں، تو وہ اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، لیکن اگر سے وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے تھے تو جو وہاں پہ پہنچے تھے ان کو ایک اتحاد کی بات کرنا چاہیے تھی کہ جو ہے وہ اگر سے کوئی بیماری کے سبب یا کسی دوسری مصروفیات کے سبب جو ہے وہ نہیں جا سکے، نہ کہ جو ہے اس کو معاویہ سے یا یزید سے تشبیہ دی جائے، تو یہ ہمارے خیال میں غلط ہے۔ اور جہاں تک کہ دیکھیے لکھنؤ کا سوال ہے، لکھنؤ میں ہمیشہ 2 گروپ رہے، 2 نظریے رہے۔ سابق میں آپ ان نے جیسا جانتے ہیں ہم سے بہتر کہ انیسی اور دبیری گروپ تھا، اور اس کے اندر کچھ لوگ میر انیس کے ساتھ تھے اور کچھ مرزا سلامت علی دبیر صاحب کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد میں ان دونوں کے بعد جو ہے وہ دوسرا گروپ ایک سامنے آیا جو عقد قاسم کے سلسلے میں جو ہے وہ گروپ بنا، کہ ایک گروپ وہ تھا جو عقد قاسم کا قائل تھا اور ایک گروپ تھا جو عقد جناب قاسم کا قائل نہیں تھا۔ تو اس میں بھی ہوا، اور اس میں جو آپ 2 خانوادے کہہ رہے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں، تو اس دور میں بھی جو ہے وہ نخاس میں جناب والی گلی سے مہندی کا جلوس اٹھایا گیا اور اٹھوایا گیا آمدن، لیکن اس دور کے جو علماء تھے ہماری نظر میں جو ہے وہ بہت ہی دوراندیش تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اس مسئلے کو ختم کرنا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ
नखास का जो ग्रुप था वो अक़द क़ासिम अलैहिस्सलाम के कायल नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। और मंडी का ग्रुप जो है वो अक़द क़ासिम अलैहिस्सलाम का कायल है। तो ये एक तफसीली मतलब बहस है, किताबी बहस है कि क्यों कायल है और क्यों नहीं है। लेकिन उस दौर में ये हुआ कि जब नखास से जो है वो जुलूस निकलवाया गया मोइसरी की मस्जिद से, तो जो नखास के उलमा थे वो अपने अमामे हाथ पर लेके उस जुलूस में शरीक हो गए कि हम अज़ादारी में किसी तरीके का रखना नहीं डालना चाहते, और उन्होंने रखना नहीं डाला। तो उस वजह से जो है वो चीज जो थी वो खत्म हुई। उसके बाद में जो है वो शहीद इंसानियत के नाम पे एक ग्रुप बना जिसको नक्कनी शहीदी ग्रुप कहा गया। तो वो भी एक नजरियाती इख्तलाफ जो है वो आप समझ लें कि लखनऊ में हमेशा रहे। लेकिन जो हमने अपने बचपन में देखा, अपनी जवानी में देखा कि जितने भी नजरियाती इख्तलाफ होने के बावजूद कौमी मामलात में सब यकजा होकर एक प्लेटफॉर्म पर रहते थे। और चाहे कल्बे आबिद साहब क़िबला हों, चाहे ताहिर जबली साहब क़िबला हों, या अतहर साहब क़िबला हों, या मिर्जा आलिम साहब क़िबला हों, या आगा रूमी साहब क़िबला हों, ये सब एक प्लेटफॉर्म पर कौमी मसाइल में नजर आते थे। शिया सुन्नी का झगड़ा चल रहा था, उसमें भी ये सब हजरात एक साथ जो है वो डीएम की मीटिंग हो या गवर्नर की मीटिंग हो या चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हो, तो सब एक साथ जाते थे। लेकिन इधर मौजूदा दौर में जो है वो क्या वजह है वो क्या असबाब हैं कि एक आप समझ लीजिए कि लगता है कि इल्जाम तराशी का बाजार गर्म है, और वो साहब कहते हैं कि जो है वो यासूब साहब को कह रहे हैं कि आप शिया कॉलेज खाए जा रहे हैं और बेचे डाल रहे हैं, हर दिन एक नया मुकदमा करे दे रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब। और पलट के जो है भाई जाहिर सी बात है कि जो दूसरी तरफ से जो रद्द अमल होता है वो भी अक्सर कभी कदार जो है वो होता है। ये इसमें आपकी बात, जो बात आपने कही, तो ये तो पुराने जमाने से बातें हैं, वो हकीकत बात है, इसमें कुछ मगर मसला है। जैसे हम अभी दौरे हादे की बात करें, कुछ दिन पहले जो छोटे इमामबाड़े में मीटिंग हुई अंजुमन है मातमी की तरफ से, तो लोगों में ये बात आई सामने कि मौलाना सैफ अब्बास साहब जैसे करबला गए हुए थे जियारतों के ऊपर, तो वो नहीं आ पाए, उनकी नियाबत में उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। यासूब साहब जैसे अलील थे 1.5 महीने से, जैसे आप बता रहे हो, कौम भी जानती है, तो उनकी नियाबत में कोई तो आ सकता था, जैसे मिर्जा एजाज अतहर साहब आ सकते थे, या फिर आपके वालिद साहब जो शिया पसंद बोर्ड की तश्कील करके गए, 15 से 20 साल हो गए उसको, तो उसका कोई भी मौलवी आ सकता था उनकी नियाबत में। तो उसके बाद फिर कोई मामला ही नहीं बनता। ये देखिए, ये तहरीक जो उलमा के दरमियान इत्तेहाद करने की है, ये तकरीबन आज से 20 बरस कबल जो आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, क्या नाम आपके, उनका नाम है ज़हन में नहीं है, मतलब तो उन्होंने भी शुरू की, माहरूख मिर्जा साहब ने। तो माहरूख मिर्जा साहब ने तहरीक शुरू की और सबको दरगाह हजरत अब्बास में ले जाकर गले लगवाया और गले मिलवाया। उसके बाद भी जो है वो ये तहरीक जो है वो अमल में ना सकी। उसके बाद जो है वो आप समझ लीजिए कि फिर ये होता है कि हमारे वालिद मरहूम के इंतकाल के बाद हम लोगों ने सारे अख्तलाफात को जो है वो पसे पर्दा डाल के और इत्तेहाद का परचम उठाया, और हम लोगों ने चाहा कि कोई इख्तलाफ कौम में ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो है मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जो है वो सिरसी में जाके और मुख्तलिफ जगहों पे जाके नाम लेके, जबकि मेंबर हुसैन है, मेंबर रसूल खुदा है, जो सरकार सैयद शुहदा व अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मसाइब के लिए बना है, उस पर ग़ीबत करना या मुखालिफत करना ये मुनासिब नहीं था, और कई दफा उसके लिए उनको आगाह भी किया गया। अब क्या वजह है, क्या असबाब हैं कि उनके साथ के लोग जो है वो क्या चाहते हैं, तो इसको तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अंजुमन हाय मातमी के, जो लखनऊ की अंजुमन हाय मातमी है, वो हाँ किसी ग्रुप की हो, उनसे आज़ादारी कायम है,
वो अज़ादारी में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो पूरी पूरी रात जागकर हम लोग के इमाम बाड़ों को रोशन करते हैं। अंजुमनों के साथ जो है देखिए सब है। नहीं, यहाँ पे ये पता चला था कि जैसे कि अंजुमन अहम आदमी से जब दावतनामे लेके के लोग गए हैं, तो कुछ अंजुमन अहम आदमी ने ये बात कही कि भाई जनाब मिर्जा यासूब अब्बास साहब की अयादत को नहीं गए तो हम आपकी ग्रुप में नहीं आएंगे या मीटिंग में नहीं आएंगे, इस वजह से बात रही। तो उस पर कलबेजाज साहब की जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं उनके वालिद साहब को भी देखने गया था और उसके बाद मैंने उनके वालिद साहब की मजलिसें भी काफी पढ़ी और उनकी मिट्टी में भी गया था। अच्छा, मेरी आपके दोनों भाइयों से मिर्जा एजाज अतर साहब और मिर्जा यासूब अब्बास साहब की जब बात हुई तो बहुत ही पॉजिटिव उन्होंने ये बात कही कि मतलब कि हाँ वो आए थे और कुछ लोग जो क्या कहते हैं उनके ग्रुप में नहीं आना चाहते। मगर तैयब साहब, इसमें जातियात का मामला अगर आ रहा है तो इससे कौम ने क्या मतलब? देखिए, जातियात का मामला हमारे ख्याल से कौम में नहीं आना चाहिए और जाती चीजों को जाती मकानों में बैठ के और जाती इज्तिमा में जो है वो हल करना चाहिए। और इस बात के हम मुखालिफ हैं कि कोई चीज भी हो, अगर से हमारा आपका खुदा न खास्ता जो है वो कोई इख्तिलाफ है तो हम नहीं चाहेंगे कि बरसरे मैदान जो है वो तय हो रहे। आपका हमारा मामला जो है किसी कमरे में बैठ के या कुछ हो तो, लेकिन वजह क्या है कि जो दूसरे तरफ से जो है वो कौम में आ जाता है और कौमी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि अंजुमन के जलसे में हमको सिर्फ इख्तलाफ इस बात का है कि उन्होंने एक जुमला जो है वो बहुत ही गलत कहा और जिसकी उनको भी इस्लाह करना चाहिए और उनको भी, अब देखिए क्या है कि कलबेजाज साहब भी तकरीबन 70 की से ऊपर के, तो उनको एक बुजुर्गी जो है वो लाना चाहिए अपने अंदर। और जो उन्होंने ये फरमाया कि भाई मेरे वालिद के साथ भी नहीं आए थे उस जमाने में, क्या उनसे कहने यजीद गया था या माविया, तो ये जुमला जो है वो किसी अंजुमन के लिए कहना या किसी फर्द के लिए कहना, हम लोग मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। हम लोग को गाली से ज्यादा जो है वो, अगर से कोई खुदा न खास्ता हमको या आपको जो है वो यजीद से नवाजे या माविया से के नाम से जो है वो नवाजे तो हमको उससे ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि ये सब दुश्मनाने अहले बैत है। हमारा देखिए क्या है कि जो है वो हम ये जानते हैं कि आपका हमारा नजरियाती इख्तलाफ हो, आपका हमारा ज़ाती इख्तलाफ हो, लेकिन आप भी हुसैन इब्न अली के चाहने वाले हैं, हम भी हुसैन इब्न अली के चाहने वाले हैं। आप भी हजरत अली को अली नूरुल्लाह खलीफा बिला फस्ल मानने वाले हैं, हम भी हजरत अली को खलीफा बिला फस्ल मानने वाले हैं। तो हम जाती मामलात को छोड़ के हजरत अली की विलायत पे इत्तेहाद कर, हम इमाम हुसैन की अतश व मजलूमी पे इत्तेहाद कर सकते हैं, लेकिन उन सारी चीजों को दरकिनार करके कि अगर से आप किसी को यजीद और माविया से तशबीह देंगे तो वो तकलीफ दे। कौम की परेशानियों को पर इत्तेहाद, देखिए कौमी की परेशानियों पर बिल्कुल इत्तेहाद होना चाहिए और कौम की परेशानियों में जो है वो आप समझ लें कि इस वक्त जो वक्फ बोर्ड चल रहा है और वक्फ बोर्ड के पास जितनी इमलाक है उसके अंदर जो है वो आप देखिए कि यहाँ तो कौम के लोगों को हमने कहते सुना कि जिस वक्त जो है मौलाना कलबेजाज साहब ने जो है वो हुसैनाबाद ट्रस्ट के लिए जो है वो आवाज बुलंद की और जो है वो अभी जो आपके बड़े मामबाड़े के पीछे की जमीन का मसला उठा तो लोग कह रहे थे कि भाई वहां जाने से, हमारे महल्ले में लोग कह रहे थे, हम झाड़म झाड़ शिया इलाके में रहते हैं, कि लोग आपस में बातें कर रहे थे कि साहब जो है वो वहां आप जाइएगा वो भी खानदान में बढ़ जाएगी जमीन, दुकानें बनेंगी। तो इस तरीके का जब नजरिया कौम के अंदर पैदा होने लगे, जो कौम आपकी एक आवाज पे लब्बैक कह के हजारों की तादाद में निकल आती थी, जिस कौम आपकी आवाज पे अपने कारखाने, अपने कारोबार, अपने बिजनेस को बंद करके निकलती थी, आज जो है वो आपको अपने झांकना पड़ेगा अपने अंदर कि क्या असबाब हैं कि आप बुला रहे हैं और कौम आने को तैयार नहीं। तो इसमें तो कुछ सवालात तो अगर देखा जाए तो उधर से भी कुछ सवालात आ रहे हैं निकल के कि जैसे गालिबन 20 साल हो गए हैं शिया पसंदा बोर्ड को वजूद में आए हुए,
मगर कोई ऐसा मजबूत आज तक के काम नहीं हुआ है। वो हिंदुस्तान को छोड़िए, लखनऊ में ही नहीं हुआ कोई काम मजबूत। देखिए तो इस पे भी सवाल आते हैं। जैसे सवाल जो है वो हैं, हम ये जानते हैं कि आप ये मान लें कि शिया पर्सनल बोर्ड ने कुछ नहीं किया, हम आपके साथ हैं, ठीक है, कि शिया पर्सनल बोर्ड ने जब से कयाम में आया तब से कोई काम नहीं किया। लेकिन एक काम जो हुआ है उसको आप भी कहेंगे कि हाँ हुआ, ये और अवाम में, कौम में हर शख्स कहेगा कि वो काम बहुत बड़ा हुआ। उसकी वजह है कि शिया पर्सनल बोर्ड के कयाम से पहले तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का और मुस्लिम्स का और खासकर अहले सुन्नत का वर्जन जो है वो मीडिया पर आता था। और शिया पर्सनल बोर्ड के बनने के और कयाम में आने के बाद कम से कम इतना काम हुआ कि शियों का वर्जन भी मीडिया ने लेना शुरू कर दिया। तो शिया और सुन्नी का फर्क हिंदुस्तान के अवाम उन्नास की समझ में आया। जो 3 तलाक का मैटर है, कौन 3 तलाक से तलाक कराता है, जो कौन 3 तलाक से तलाक किसके क्या नहीं होती है, समझा, किस मजहब में जो है, जो आपके जो सुन्नियों का एक फतवा आया कि जिसके अंदर जो है वो एक ससुर ने अपनी बहू का रेप कर दिया, तो उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक वर्जन आया कि वो लड़की जिसका उसके ससुर ने रेप किया वो अपने शौहर पे हराम हो गई, और जिसपे मीडिया में बड़ा हंगामा मचा। उसके बाद में मौलाना जाफर साहब कबला मरहूम का बयान आया और उन्होंने जो है वो वाजे करके दिया कि हराम के जरिए हलाल बातिल नहीं होगा। नहीं, वो तो आपकी बात तो शिया पर्सनल बोर्ड के कयाम से जो है कुछ नहीं हुआ। कम से कम शिया और सुन्नी का फर्क जो है वो हिंदुओं की समझ में, आपके मुस्लिम्स जो नहीं है, जो मुसलमान के नाम पर हमारी भी गर्दन पकड़ते थे, तो उनकी समझ में आ गया कि नहीं, ये इनका नजरिया अलग है और इनका नजरिया अलग है। ये काम, वो काम तो आप बता रहे, सही बात है, मगर मसला ये कि फिर इस काम को नहीं, हकीकत बात आप कह रहे हैं कि क्योंकि शिया सुन्नी का फर्क पता चला उसमें, वरना हम लोग बनामे मुस्लिम दोनों तरफ से मामला होता था। मगर उसमें यह कि फिर मामला वहीं का वहीं रह गया कि कौम के इक्तिसादी हालात, क्योंकि तैयब साहब आप जानते हैं कि जब किसी का पेट भरा होता है तो दीन उसी को समझ में आता है। पेट भरे को दीन समझ में आता है, खाली पेट वाले को दीन समझ में नहीं आता है। तो वजह भी ये कि अगर शिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से कौम के कुछ कारोबारी हालात या इक्तिसादी हालात जो बुनियादी काम होते हैं वो हो चुके होते, आगे बढ़ते, तो आज मामला कुछ और होता है। इसमें इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, अब यहां पर हम दूसरी बात कहना चाहेंगे कि शिया पर्सनल बोर्ड कयाम में आया, उसने शियों की बात सरकार तक पहुंचाई। हज का मामला जो आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, तो जो हज के हम लोग के, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक कह रही है कि जाफरी का जो मसला था, तो वो सारी चीजें हुई। हज कमेटी में जो है वो आपके एक शिया जो है मेंबर हुआ। उसके बाद जो है देखिए क्या हुआ कि जो है वो हमारे वालिद साहब का कहना बिल्कुल साफ था कि हम खुम्स के नाम पर और सहमे इमाम के नाम पर कमीशन नहीं देंगे, क्योंकि जो मौलाना और जो उलमा और जो खुम्स और सहमे इमाम और सहमे सादात लेकर 30% और 35% और 40% जो कमीशन देके 100 रुपए की रसीद भी दे रहे हैं और उसमें 70 रुपए जो है वो ले रहे हैं, तो इस 30 रुपए का हिसाब कौन देगा? हर आदमी को उसकी आखिरत, उसकी आकिबत जो है वो सबसे ज्यादा प्यारी। तो जो हजरात इमाम जमाना ट्रस्ट के नाम पे पैसा ले रहे हैं, जो खुम्स के नाम पे पैसा ले रहे हैं, जो ज़कात और फितरे के नाम पे पैसा ले रहे हैं, वो हजरात उस पैसे का क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। तो इस पे आप जैसे कह रहे हैं, तो इस पे आपने देखा होगा कि 2-3 साल गालिबन तो आप लोगों में आपस में इल्जाम तराशियों में गुजर गए जी। आपकी तरफ से भी, उधर शमीर शमसी की तरफ से भी इल्जाम तराशियां। तो उस पे शमीर शमसी ने आपको ऑफर भी किया बाकायदा ऑन कैमरा कि हम चाहते हैं कि आप लोग आइए हमारे के हिसाब के लिए,
ہم دیں حساب، مگر دوسرے دن ہم آپ کی آئیں گے تو اس کے بعد آپ کی طرف سے کوئی اس پر رد عمل نہیں آیا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ایک چیز بتائیں آپ سے، کون نہیں جانتا کہ غفران مآب میں جو ہے قبر پر 5 لاکھ روپے کی بک رہی ہے؟ آپ بتائیے، ہم کو 1 لاکھ روپے کی قبر دلا دیں گے آپ؟ نہیں، مگر یہ بھی تو قوم کے ساتھ ایک دھوکہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ثبوت ہے، ثبوت ہونے کے بعد بھی آپ ثبوت پیش نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں 5 لاکھ کی 6 لاکھ کی. 5 لاکھ 6 لاکھ کی بات نہیں ہے. آپ بتائیے کہ جو اس خاندان کے غفران مآب علی اللہ رحمہ کے خاندان کے افراد کا انتقال ہوتا ہے، جس میں قبر ان کو فری میں دی جانا ہے، ان کو فری میں نہیں مل پا رہی ہے. مولانا جعفر صاحب مرحوم کو کیا قبر مل گئی غفران مآب میں؟ وہ تالروڈ میں کیوں دفن ہوئے؟ ویسے ہمارے یہاں ابھی پڑوس میں مولانا محمد علی حیدر صاحب کا انتقال ہوا، ان کو تو فری ملی. بھائی ان کو مل گئی نا جی، ان کو مل گئی ہوگی. اس پہ کتنا ہنگامہ مچا وہ بھی آپ جانتے ہیں، کتنا سوشل میڈیا پہ چلا. تو کیا اسباب ہیں اس کے، کیا وجہ ہے؟ اور جہاں تک کہ رہی شیعہ کالج کی بات، دیکھیے شیعہ کالج میں نہ خمس ہے، نہ فطرہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ سہم امام ہے، نہ سہم سادات ہے. 1 روپیہ بھی اگر سے جو ہے وہ کوئی بھی شخص پورے دنیا کا شیعہ یا غیر شیعہ یہ بتا دے کہ 1 روپیہ بھی اس نے شیعہ کالج کو ڈونیٹ کیا ہے، تو میں اپنی نوکری سے ریزائن کر دوں گا جو میں شیعہ کالج میں کر رہا ہوں. میں اپنی نوکری سے ریزائن کروں گا اور میں یعصوب صاحب کے خلاف سب سے پہلا انسان ہوں گا جو مہم چلاؤں گا. بہت بڑا چیلنج ہے آپ ہی ہے. بالکل بہت بڑا چیلنج. میں مہم چلاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شمیل صاحب کو حساب کیوں دیں یا ان سے حساب کیوں لیں؟ جو اتھارٹی ہے وہ حساب لے. ہم سے ہر 6 مہینے آپ کے یو پی گورنمنٹ کے آڈیٹرز آتے ہیں کالج میں، وہ آڈٹ کرتے ہیں. تو جب ہمارا آڈٹ جو ہے وہ ہر اکاؤنٹ کا آڈٹ ہو رہا ہے، ہمارے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ صرف بچے کی فیس سے آتا ہے، جس کا 80% پیسہ جو ہے گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے ایگزامینیشن فیس کی شکل میں، اور جو اس کی ٹیوشن فیس ہے اس کی شکل میں. جو 20% آ رہا ہے پیسہ بچے سے، اس میں آپ بتائیے کہ حضرت امام رضا بلاک بن کے تیار ہو گیا، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بلاک بن کے تیار ہوا، حضرت خدیجہ بورڈ روم بن کے تیار ہوا، حضرت ابو طالب بلاک بن کے تیار ہوا، اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام بلاک بن کے تیار ہوا، اور ابھی فوری طور سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام بلاک، حضرت امام حسین علیہ السلام بلاک بن کے تیار ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں مرزا محمد ابو طیب ولد مرزا محمد اطہر یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیے، میں آپ کو دکھاؤں گا میں کتنے شیعہ بچوں کو فری میں پڑھا رہا ہوں. میں ان کے نمبر بھی دوں گا آپ کو. میں اس کو تشتش بام نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ تاکہ وہ بچوں کے ساتھ وہ بچہ جو اپنے کو کمزرفی کا شکار نہ ہو سکے. یہ سب یاسو عباس صاحب کی مہم ہے. شیعہ بچے کو 100% ریزرویشن مل رہا ہے شیعہ کالج میں. شیعہ طلاب جتنے بھی ہیں، کوئی بھی اگر سے جو ہے وہ ذرا سی اس کو پریشانی ہوتی ہے فیس دینے میں یا کچھ کرنے میں، تو کالج جو ہے پوری 100% فیس دے رہا ہے. کسی کو 50% دے رہا ہے. 50% سے کم کسی بچے کو فیس جو ہے وہ ہوا ہی نہیں ہے کہ شیعہ بچہ ہو اور آدھی فیس جو ہے سے کم اس کی معاف ہو. اور زیادہ تر بچے ایسے ہیں کہ جن کو 100%. ہم کو آپ سے میڈل نہیں لینا ہے، ہم کو آپ سے نہیں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور دوسرے اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہمارے والد ماجد جس پوزیشن پہ شیعہ کالج کو دیکھنا چاہتے تھے اس جذبے کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. کوئی ہم کو چور کہے، کوئی ہم کو ڈکیت کہے، کوئی ہم پہ الزام تراشی کرے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رزق حلال کماتے ہیں، کھاتے ہیں. میں نے یہ اپنا مکان بنایا، اس مکان کو کتنا بدنام کیا گیا. مولانا نے شداد کی جنت کہا اس کو، جیسے وہ قبلہ جا کے دیکھ آئے ہیں شداد کی جنت میں، وہ تشریف لے گئے تھے. تو اس طریقے کی باتوں کا دیکھیے اثر نہیں پڑتا ہے. اثر جو پڑتا ہے وہ بے شک
اگر سے آپ کسی کو معاویہ سے ملائیں گے، کسی کو یزید سے ملائیں گے، کسی کو ابن زیاد سے ملائیں گے، آپ بتائیے کہ مولانا جعفر صاحب قبلہ کو خود اپنے چچا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کو یہ انہوں نے کس سے تشبیہ نہیں دی، سب جانتے. مولانا جعفر صاحب قبلہ کے مدرسے سلطان المدارس میں کیا انہوں نے پولیس نہیں بھیجی ان کو اریسٹ کرانے کے لیے؟ جبکہ وہ تو آپ کے خالازاد بھائی لگتے تھے، آپ کے عزیز ہیں. یہ تو چلیے ذاتیات کا معاملہ ہو گیا، مگر مسئلہ یہ کہ جیسے ابھی آپ نے چیلنج دیا کہ اگر میرے میں کچھ کمی دکھائیں گے تو میں یاسو عباس صاحب کے خلاف کھڑا ہونے والا پہلا شخص. تو ایسے ہی ہم کو آپ دکھائیے کہ 1 روپیہ بھی جو شیخ علی نے کسی آدمی سے ایسے ہی چیلنج ابھی طیب صاحب ابھی 2-3 دن پہلے جو چھوٹے امام باڑے میں جلسہ ہوا تھا اس میں کلب جواد صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ بھائی آپ لوگ 5 لوگوں کی کمیٹی بنا کے سب سے پہلے ہمارے جس میں متولی غفران مآب آئیں اس کا حساب کتاب دیکھیں، عباس باقی کربلا آئیں، اگر ہم مائع میں کوئی کمی پائیں تو ہم چور ہیں، آپ ہم کو بتائیں. اور ایک منٹ اور اسی سے 2 دن پہلے شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب نے باقاعدہ پرنٹ میڈیا میں اپنا بیان دیا کہ اگر آن پیپر کوئی ہماری کوئی چوری ثابت کر دے تو میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں اسی ٹائم کے اوپر. تو ایسے چیلنج تو انہی نے بھی دیے. دیکھیے ان کے چیلنج میں اور ہمارے چیلنج میں فرق ہے. ہم جو دے رہے ہیں وہ کھلے عام یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ 1 روپے کی رسید لا کے دکھائیے، یا 1 روپیہ بھی کوئی شخص کہے کہ ہم نے ڈونیشن کے نام پہ دیا. اور ان کا چیلنج میں کتنا اثر ہے یہ ہم سے بہتر آپ خود جانتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ مولانا آغا روئی صاحب کے بیٹے کو آگرے سے ہٹا دیا گیا؟ کیونکہ پیٹرول پمپ کی لیز نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے نا، اب اس پہ تو بات ہوگی تو بہت دور تک چلی جائے گی. لہٰذا جو ہے وہ یہ معاملہ چھڑے گا تو ظاہر سی بات ہے بہت دور تک جائے گا. اس کی وجہ کہ مہاراجا اگرسین کی بھی بات ہوگی، رانی رسول پور کی بھی بات ہوگی، شہید علی کی مسجد کی زمین کی بھی بات ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ کہ پردے اٹھیں گے تو اختلاف بڑھیں گے. بہرحال طیب صاحب آپ آخری سوال ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ ہماری اپنی آواز نہیں ہے، یہ قوم کی آواز ہے، لوگوں کی آواز ہے. جو ہم آپ سے سوالات کر رہے ہیں یہ میرے اپنے سوالات نہیں ہیں، یہ پبلک کے سوالات ہیں. اب اسی پہ ہم ایک بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کربلا میں مولا امام حسین نے مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک پرچم تلے لا کے کھڑا کر دیا، تو کیا بنام مولا امام حسین آپ سب میں ایک اتحاد ہو کے قوم کے لیے ایک مضبوط کام، ایک پلر کا کام آپ سب لوگ مل کے کریں؟ جو قوم آج ایک یتیموں کی طرح ہر طرف دیکھ رہی ہے کہ ہمارا مددگار کون ہے، ہمارا مددگار کون، مگر ان کو دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا. نظر ان کی آپ لوگ کی طرف بھی، نظر ان کی کلب جواد صاحب کی طرف بھی کہ کوئی مضبوط کام ہو. دیکھیے ہم کیا، ہماری اوقات کیا، یا کسی کی اوقات کیا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی طرح 72 کو جوڑ کے، وہ 72 نہیں تھے، 72 لاکھ تھے، 72 کروڑ تھے. تاریخ انسانیت میں وہ 72 ایسے روشن چراغ کر کے چلے گئے جو تا قیامت تک روشن رہے. یہاں پہ تو امام حسین بننے کی بات، لیکن جو ہے وہ ہم نے آپ سے پہلے کہا کہ اتحاد امام حسین کے نام پہ کیجئے، اتحاد علی ولی اللہ کے نام پہ کیجئے، اتحاد جو ہے امام حسن کی صلح کے نام پہ کیجئے. کہ امام حسن علیہ السلام نے جب معاویہ سے صلح کی اور اس کے بعد میں جو ہے اپنی شرائط رکھی، وہ آپ شرائط واقف ہیں ان شرائط سے، لہذا بنام مولا، بنام حضرت علی، بنام رسول خدا، بنام امام حسین علیہ السلام اتحاد ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. لیکن دوسرے پہ آپ جو ہے طنز کرنا بند کریے، اپنے آپ ساری چیزیں بند ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں خاموش بیٹھا تھا جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے معاویہ کہہ دیا، تو میں نے اپنی وال سے جو ہے ایک بیان لکھ کے پوسٹ کیا ہے. جی آیا تھا منظر ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ ہر آدمی کے جذبات ہیں، اور کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو امام حسین علی مقام سے کتنی محبت ہے. نہ ہم آپ کے دل کا حال جانتے ہیں، نہ آپ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں. اچھا، اس میں کچھ یہ بھی خبروں میں جو ہے وہ ہم دونوں اکیلے جواب دیں گے. یہ بھی بات آتی ہے کہ مطلب اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنی بھی تحریکیں ہوئی ہم نے دعوت نامے بھیجے مگر کبھی ادھر پہ کوئی معاملہ نہیں آیا.
اب जैसे कि पब्लिक में एक बात आई, जैसे अभी देहांतोले करबला में जनाब ने मिर्जा यासूब अब्बास साहब की सेहत की दुआ कराई, तो आप ये समझ लिए, मैं बता रहा हूँ, मैं कौम के बीच में रहने वाला इस शख्स हूँ, कुछ लोगों में इतनी खुशी की लहर दौड़ गई कि अच्छा हो जाएगा, जब इत्तेहाद हो जाएगा तो बहुत ही एक अच्छी, तो कौम के लिए आप लोग क्या ये नहीं कर सकते कि मतलब वो? बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं हम कौम के लिए, उसकी वजह कि हम इसी कौम में पैदा हुए हैं। और आप समझ लें कि हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि ये सिलसिला जो हमारे खानवादे को अल्लाह ने बख्शा, ये हमारे दादा से शुरू हुआ है। हम लोग कोई खानदानी मौलवी नहीं है। हमारे परदादा जो है वो पहले शिया डॉक्टर थे, जो अंग्रेजी इलाज के MBBS MD थे, MS करके आए थे। उस जमाने के जो डॉक्टर होते थे वो ऑपरेशन भी करते थे और फिजिशियन भी होते थे। तो हमारा जो है वो सारा अता जो है वो हमारे दादा से शुरू हुआ। जो दादा हमारे फखरुल वाइज़ीन मौलाना ताहिर साहब क़िबला, फिर मौलाना अतहर साहब क़िबला, मौलाना इशफाक साहब क़िबला, इस वक्त मौलाना इजाज़ अतहर साहब, मौलाना यासूब अब्बास साहब, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सिलसिला हमारे खानदान में ता क़यामत जारी रखे, ज़िक्र अहले बैत करने का। तो कहने का मकसद ये है कि जो बड़े बड़े खानवादे हैं उनको भी इस चीज़ को जो है वो ख्याल रखना चाहिए, जो आपके कौम की क़यादत को अपना बुनियादी हक समझते हैं। आप कायद तभी होंगे जब आप नजरअंदाज करना सीखें, चीजों को भुलाना सीखेंगे, आप बड़ा दिल करेंगे। क्या उम्मीद करिए अगला दूसरा जलसा होने वाला है, तो आपके यहाँ से किसी की मौजूदगी जलसे में होगी? देखिए बिल्कुल होगी, बिल्कुल। हम अंजुमन हायम आदमी के, हमने जैसे कि पहले ही बताया कि कल भी हम साथ थे, आज भी साथ हैं और कल भी साथ रहेंगे। और आपको मैं बताऊं कि इतना इख्तिलाफ था, उसके बाद में भी मौलाना यासूब अब्बास साहब फखरे मिल्लत अंजुमन शब्बीरिया की शब्बेदारी में, या और जो अंजुमने मौलाना कल्बे जवाद साहब से जो है वो के ग्रुप में जोड़ी जाती है, उनकी शब्बेदारियों में हमेशा जाते रहते हैं। उसकी वजह यह कि ये जो है वो अमल वो अपने लिए करते हैं। उसकी वजह कि इमाम हुसैन का तस्करा कोई भी कर रहा है तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और उसकी ड्यूटियां हमारे सर पे, हम उसकी ड्यूटियां सीधी करने को तैयार हैं। और इमाम हुसैन के नाम पर इत्तेहाद करना चाहिए। जैसे अतहर साहब क़िबला के इंतकाल के बाद जो माहौल बना था, एक दफा मौलाना कल्बे जवाद साहब को खुद से कोशिश करके एक दफा वैसा माहौल फिर से बनाए, और जो उनके दहने बाएं हैं, जो जिसको कहिए मुनकिर नकीर, कोई मोटा है कोई पतला है, तो उनको जो है वो अगर से उनसे अपना कतई ताल्लुक करें, जो करना मुश्किल है, और अच्छे लोगों को ले। आप देखिए कि कल्बे आबिद साहब की बात कर लीजिए कि कल्बे आबिद साहब मरहूम के मुशीरों में जो है वो कौन कौन था, और दौर बदलता है तो नहीं, दौर बदलता है तो लोग बदलते हैं। उनके मुशीर पढ़े लिखे थे, उनके मुशीर काबिल थे, उनके मुशीर जो है वो चीजों को समझने वाले थे। कभी उनके मुशीरों ने जो है वो ऐसा काम नहीं किया, चाहे अली यसा साहब हों, चाहे जो है वो आपके वकील साहब, मैं उनका नाम ध्यान से, जावेद मुर्तज़ा साहब हों, या अली कांग्रेस हो, तो इन लोगों ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे जो है वो इख्तिलाफ की बात कौम तक पहुंचे। लिहाजा आपको अपने मुशीर बदलना पड़ेंगे जो इख्तिलाफ करा रहे हैं आपके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ मिर्जा अबू तैयब साहब। आप देख रहे हैं सच इंडिया टीवी, तौकीर अहमद के साथ मैं शाहिद मिर्जा।